Hi viewers, this is CHV Subramaniam, athletic coach in Adityanath University, Rajamahendravaram. Today I will try to tell you for the high jump. High jump. High jump is game all about height. It is game in which perfection does matter a lot. To master the act of perfection, the athlete needs to practice countless hard sessions with the utmost dedication. In this article, apart from playing procedure, we will learn various techniques and disciplines to have a cutting edge over others. The main objective of this sport is that the athlete needs to jump over a bar placed or a certain height without touching it. The bar should not be dislodged from its position during the whole process. The athlete will run first for a certain distance, then he will jump over the bar with his back towards the bar. For this to happen, he needs to make turning in the air during his leap. This game is played in both men and women category. ఈ హై జంప్ అనేది బాలబాలికలతో పాటు పురుషులు మహిళలు కూడా అందరూ ఆడేటువంటి గేమ్ ఇది. ఈ హై జంప్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే బార్ని క్లియర్ చేయడమే. ఆ హై జంప్లో ఏవైతే బార్ అయితే ఉందో హైట్ ఎంత హైట్ ఎంతో పెడతారో అక్కడ కాంపిటీషన్ బట్టి ఆ బార్ని క్లియర్ చేసి దూకడం అనేది ఈ హై జంప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇందులో జంప్ చేసేటప్పుడు హెడ్ కానీ లెగ్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఎనీ టచ్ బాడీ టచ్ అవ్వకుండా క్లియర్ చేయడం అనేది ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది కష్టతరమైందే కానీ చాలా సింపుల్గా నేర్చుకుంటే టెక్నిక్స్తో ఇది బార్ని క్లియర్ చేయడం అనేది హై జంప్లో చాలా సులువైన పద్ధతి ద్వారా దీన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈజ్ హై జంప్ హౌ టు ప్లే. Jumping difficult things become easier if your understanding in that subject will go to a deep root level. The main physics behind jumping is the angular momentum. Let's try to understand it in a simple manner to have a good grasp of subject. In high jumping, a player has to cross above the bar or their back completely. In addition to it, his head and foot clear the height without touching the bar. ఈ హై జంప్ అనేది మనం చాలా దీన్ని కష్టమైనప్పటికీ చాలా సరళమైన పద్ధతిలో మనం అవగాహన చేసుకుంటే ఇది చాలా తేలిగ్గా మనం అర్థం చేసుకుని గేమ్లో మన నైపుణ్యత సంపాదించడానికి చాలా తోడ్పాటు అవుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ అప్లై అవుతుంది ఎక్కువగానే. అంటే ఎక్కడ జంప్ చేసినప్పుడు తన యొక్క జంప్ చేసే కోణంలో తను పూర్తిగా అక్కడ చిన్న టర్న్ తీసుకుని ఒక ట్విస్ట్ లాగా బాడీని ఎప్పుడైతే ట్విస్ట్ చేసి బ్యాక్కి తను దూకుతాడో దాని బార్ని ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేస్తాడో అప్పుడు దీన్ని హై జంప్లో తను ఒక క్లియర్గా ఉన్నాడని చెప్పి దీనికి అర్థమవుతుంది, తెలుస్తుంది అన్నమాట. And next, while taking off from the ground, the athlete faces the bar, but while dropping on the ground, he lands over his back on his shoulder and head. For this to happen, he does take a rotation over the bar. This can be done by either twist or by somersault. To generate a good twist, you have to drive either parallel to or slightly away from the bar with the help of your shoulders, lead knees and arms. By driving the right knee to the left of the direction of travel, a left-footed jumper can approach from the right and can generate a spin that will turn him on his back at the top of the bar. While landing upside down, this type of techniques through continuous rotation will help them land exactly on their back at the takeoff position. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఇతను అయితే
ఈ బార్ని క్లియర్ చేసేప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం చిన్న టెక్నిక్ ఉపయోగించి లైట్లీ ఒక చిన్న తన వంపు అంటే ఎప్పుడైతే తను ట్విస్ట్ చేసి తన భుజాలను ఎప్పుడైతే తన శరీరాన్ని చిన్న ట్విస్ట్ చేసి గాల్లోకి ఎగురుకుంటూ తన బార్ క్లియర్ చేసుకుంటూ భుజాలు, తల, దాని యొక్క షోల్డర్స్, ఇంకా తన యొక్క శరీరం మొత్తం భాగాన్ని కూడా కింద తను ఎప్పుడైతే ల్యాండింగ్ అవుతాడో క్లియర్ చేసుకుంటూ అప్పుడు అతను ఈ బార్ని క్లియర్ చేసినట్టుగా ప్రకటిస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఈ బార్ని క్లియర్ చేయాలంటే కొంచెం దూరంతో ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎక్కువగా మనం బార్ ఫాస్ట్గా వచ్చి మనం జంప్ చేస్తే ఈ హై జంప్లో అనేది సాధ్యం కాదు. నెమ్మదిగా ఒక జే షేప్లో తన యొక్క హై జంపు పిట్లో ఉండేటువంటి స్థలంలోనే అతను జే షేప్లో తీసుకుంటే ఈ హై జంప్ అనేది క్లియర్ చేయడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేగాని ఒక 100 మీటర్ స్ప్రింట్ వేసినట్టు లేకపోతే లాంగ్ జంప్ దూకినట్టు ఫాస్ట్గా దూకేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఇందులో మనం రాణించలేం. ఇందులో టెక్నిక్ ఉపయోగించుకుంటూ చిన్న జంపింగ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా మనం నేర్చుకుని బాగా శరీరాన్ని ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక జే షేప్లో అయితే వచ్చి మనం బాడీని ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ అమాంతంగా గాలిలో ఎగిరితే ఈ హై జంప్లు అనేది మనం బాగా దూకడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే అతను ఎవరైతే సాధారణంగా ఒకరికి రైట్ లెగ్, ఒకరికి లెఫ్ట్ లెగ్, పవర్ లెగ్ అనేది ఉంటుంది. ఒకడు రైట్ లెగ్తోనే బాగా జంప్ చేయగలుగుతాడు, ఒకడు అథ్లెట్ లెఫ్ట్ లెగ్తోనే బాగా జంప్ చేయడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇది. అయితే ఎడమ మోకాలికి మనం ట్విస్ట్ చేయాలంటే కనుక కుడివైపు నుంచి నడవలసి ఉంటుంది. ఎడమ పాదంలో జంపరు కుడివైపు నుంచి చేరుకోవచ్చు, కుడివైపు ఎడమవైపు నుంచి కూడా తను వ్యతిరేక దిశలో పరిగెట్టుకుని వచ్చి చేసుకోవడం అనేది అది డిపెండింగ్ ఆన్ ది అథ్లెట్. ఓకే, ఈ జంపింగ్లో అనేది తలకిందులుగా ల్యాండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇతను బాగా టేకాఫ్ తీసుకుని కనుక ల్యాండింగ్ చేసినప్పుడు బాగా చేస్తే కనుక ఈ హై జంప్లో బాగా రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లైట్ ఫేజ్ ద అథ్లెట్ నీడ్స్ టు డూ కంప్లీట్ 180 somersault rotation plus 180 twist rotation to exactly land off on their back and shoulders, failing to which the jump will yield no successful result. Successful 180 rotation also depend upon the ground approach and takeoff respectively. ఫ్లైట్ ఫేజ్ అంటే మన విమానం చూసినప్పుడు అది ల్యాండింగ్ అయినప్పుడు పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా మనం ఈ యొక్క బార్ని క్లియర్ చేసినప్పుడు పద్ధతిని ఉపయోగించాలి. ఈ భుజాలపై సరిగ్గా దిగడానికి 180 సోమర్సాల్ట్ రొటేషన్ అనేది, అలాగే 180 ట్విస్ట్ రొటేషన్ అనేది కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చి దూకేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఈ హై జంప్లో మనం రాణించలేం. మనం జస్ట్ అక్కడ ట్విస్ట్ అనేది కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. 180 ట్విస్ట్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ మనం చెప్పుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇది. ఎక్కడైతే మనం రొటేషన్ అనేది ట్విస్ట్ అనేది తీసుకుంటామో అప్పుడే ఇది విజయవంతంగా మనం పూర్తి చేయగలుగుతాం. అలా డైరెక్ట్గా దూకుతూ ఉంటే కనుక ఇందులో సక్సెస్ సాధించలేం. ఒకసారి 180 రొటేషన్ కూడా టేకాఫ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం టేకాఫ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే కనుక 180 రొటేషన్ కూడా రాదు. ఆ టేకాఫ్ని బట్టి 180 రొటేషన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. The next is correct approach. Many times it has been seen that athletes having good quality of skills often fail to jump even a low height bar just because incorrect approach. Most of the successful athletes follow J-shaped approach to get the effective result. In this type of approach, the player's takeoff feet should be placed in the same spot relative to the close standard with the same body. It should learn on all respective repetition of the approach. సాధారణంగా మంచి అంటే చాలామంది అథ్లెట్లు వాళ్ళు ఎంత నైపుణ్యత కలిగిన వాళ్ళైనా సరే
ఇందులో కొన్ని తప్పులు చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ లాంగ్ జంప్ చూపినట్టుగాను మనం ఈ హై జంప్లో బార్ని క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటే అది మాత్రం సాధ్యం కాదు. జస్ట్ చిన్న టెక్నిక్. అందుకే చాలామంది మనం ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్స్లో కూడా చూసుకుంటే జే షేప్లో వాళ్ళ యొక్క పిట్లో తిరిగే విధానం ట్విస్ట్ చేయడానికి, అలాగే టేక్ ఆఫ్ చేయడానికి, ల్యాండింగ్ అవ్వడానికి ఈ జే షేప్ అనేది చాలామంది అనుకరిస్తారు. దీనికోసం మనం స్లైడ్ ద్వారా నేర్చుకుందాం. టేక్ ఆఫ్తో అయితే ఈ హై జంప్ అనేది క్లియర్ చేయడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా కూడా ఈ మెనీ రిపిటేషన్స్ చేస్తేనే ఈ జే షేప్ అనేది కూడా ఈ టేక్ ఆఫ్ అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ we will try to take a look on this approach from the up, we will find minimum 8 to 10 numbers of strides. An athlete needs to run in an accelerating stride pattern. While approaching it, he or she should not bound steps. మీకు ఇందాక చూపించిన విధంగా జే షేప్ అనేది ఈ మనం హై జంప్ పిట్లో మనం చూసుకోవచ్చు. ఈ హై జంప్ పిట్లో మనం చూసుకుంటే ఈ బార్కి దగ్గరగా, అంటే ఇది నాకు తెలిసి ఒక 30-40 సెంటీమీటర్స్ బార్కి దగ్గరలో 30 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఇతను టేకాఫ్ తీసుకుంటే ఈ జే షేప్లో మనం సరిగ్గా చూసుకుంటే హై జంప్ పిట్ నుంచి ఈ జే షేప్లో వచ్చి తన యొక్క లెగ్స్ని ఎప్పుడైతే టేకాఫ్ తీసుకుంటాడో ఇక్కడ ట్విస్ట్ చేసి ఈ విధంగా బాగా క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్నే మనం జే షేప్ అంటాం. ఈ చిత్రంలో మీకు కనబడుతుంది కదా దగ్గరగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద స్టార్ట్ మార్క్. దెర్ ఈస్ క్వైట్ ఏ సింపుల్ మెథడ్ టు మార్క్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, roughly and approximately 30 to 36 out of the bar and from the takeoff point. The athlete runs in reverse J direction towards the starting point. Another coach will count the running steps. He will note the 10th running step foot mark on the ground and that will be the starting mark. The simple technique in the starting point. మనం ఈ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ గుర్తించడానికి చాలా సులభమైన పద్ధతి ఉంది మనకి. సుమారుగా 30 to 36 ఇందులో మనం 30 to 36 ఇంచెస్ మనం బార్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అంటే మనం బార్ దగ్గర నుంచి 30 or 36 ఇంచెస్ మనం దూరం నుంచి మనం లెక్కేసుకుంటే 10 అడుగుల దూరంలో లెక్కేసుకుంటే ఈ జే షేప్ ఆకారం అనేది మనకి క్లియర్గా వస్తుంది. మనం అడుగులు వేసుకుని వెళ్తే ఇంక వేరే కోచ్ ఎవరైనా ఉంటే అతను లెక్కేసుకుని 10 లెక్కేసుకుంటే అక్కడి నుంచి మనం ఈ అప్రోచ్ చేయడానికి మనం పరిగెట్టే దూరం అవుతుంది. సో ఇలాగ మనం సింపుల్ టెక్నిక్ ఉపయోగించుకొని మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ని గుర్తుంచుకోవచ్చు. Now starting from that starting point, the athlete needs to run 4 or 5 steps in straight and next 4 or 5 steps in a curved J manner with a reduced bar height. In this way, the athlete can really know whether the starting point is up to performance satisfaction level or not. And next మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడైతే మన ప్రారంభ స్థానం నుంచి చూసుకుంటున్నామో అక్కడి నుంచి 4-5 అడుగులు స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి. అలాగే నెక్స్ట్ 4-5 అడుగులు అనేది జే పద్ధతిలో తక్కువ భారెత్తులో ఉన్నటువంటి విధంగా, అంటే జే టైప్లో తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా ఇది 10 సార్లు అలా పనితీరు మనం చూసుకుంటూ మనకి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అలాగ టేక్ ఆఫ్ వరకు మనకి లెగ్స్ అనేది సరిగ్గా పడుతున్నాయి లేదని చూసుకుని ఈ హై జంప్లో ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎలా కరెక్ట్గా వస్తున్నాం లేదనేది మనం అలా
మినిమం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ పాయింట్స్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ determination may take a whole practice session. Therefore, it is advisable to note down every time the measurements to arrive at a definite conclusion. The straightforward path of running usually varies for both men and women. For men, it usually ranges from 12 to 16 feet out from the standard varies. For women, it ranges between 9 to 13 feet. ప్రారంభ స్థానం నిర్ణయం మొత్తం కూడా ఇది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ సెషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క ప్రారంభ స్థానం కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్కసారి అథ్లెట్ ఒక్కోసారి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాడు, ఒక్కోసారి నెమ్మదిగా వెళ్తాడు, ఒకసారి టేక్ ఆఫ్ దగ్గర వచ్చేటికి తడబడుతూ ఉంటాడు. సో అందుకని 10 సార్లు దీని ఒక చేయడం వలన ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ వచ్చే వరకు ప్రతిసారి మనం దీన్ని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఇది పురుషులకి మహిళలకి కూడా ఇద్దరికి కూడా ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ లేదంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ అందరికీ మారుతూ ఉంటుంది. పురుషులకి సాధారణంగా 12 to 16 అంటే 12 నుంచి 6 అడుగుల వరకు ఉంటే, మహిళలకి ఇది 9 నుంచి 13 అడుగుల మధ్య ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం హై జంప్ కోసం జే షేప్ అని ఒక అప్రోచ్ రన్ అనేది ఎలా చేయాలి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ముఖ్యమైనది టేక్ ఆఫ్. వైల్ జంపింగ్ ఎట్ ఫస్ట్ the failure is certain, but it has major 2 reasons. One is that player used to break off into the takeoff area, in which he loses the momentum, and in other case they shallow their approaching angle. Both of the above cases result in parallel motion of the athlete. With respect to bar, this should be taken care of. మొదట దూకడం అనేది చాలామందికి వైఫల్యం, అంటే ఒక్కోసారి కొంతమంది చాలామంది మొదటి టైంలోనే దూకడం అనేది కొంతమంది సాధ్యపడదు. ఎందుకంటే దీనికి ప్రధానంగా 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆటగాడు, అంటే అది అథ్లెట్ టేకాఫ్ ప్రదేశంలోకి, అంటే టేకాఫ్ తీసుకునే టైంకి టేకాఫ్లోకి అంటే బాల్కి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అతను వేసే అడుగులు కానీ అతను టేకప్ తీసుకునే లెగ్ మూమెంట్ కానీ ఒకసారి ఖచ్చితంగా రాకపోవచ్చు. అలాగే సమీపించే కోణం, ఎప్పుడైతే మనం అతని శరీరాన్ని 180 degrees కోణంలో మనం ఎప్పుడైతే ట్విస్ట్ చేస్తామో, ఆ ట్విస్ట్ కూడా ఒకసారి సరిగ్గా రాదన్నమాట. ఎందుకంటే అతను అప్రోచ్ రన్ కానీ అతను తీసుకునే టేకప్ ప్రదేశంలో పడే లెగ్ మూమెంట్ కానీ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఈ 2 ఫెయిల్యూర్ కారణం అవుతాయి. ఇది మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. The next one is, the most difficult task for a new athlete is to take off vertically. It is usually not exactly 90 degrees with respect to ground, rather have some trajectory angle, but the angle deviation is small. At the point of planting your takeoff foot on the ground, your body posture should be erect. The knee should not flex much, as more flexing in the knee causes loss of speed and strength. Some other important aspects that an athlete should keep in mind while doing takeoff is టేకప్ చేసినప్పుడు సాధారణంగా భూమికి 90 డిగ్రీల కోణం కాదు ఇది. ఎందుకంటే నిలువుగా అంటే వెర్టికల్లీ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైనది. దీనికి సాధారణంగా భూమికి సంబంధించి 90 డిగ్రీలు కాదు, కొంత కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అదేంటంటే టేకప్ ఫుట్ నేలపై నుంచి గమాంతంగా గాలిలో పైకి లేచేటప్పుడు నిటారుగా ఉండాలి. మన యొక్క బాడీ పాస్చరు శరీరం కూడా నిటారుగా ఉండాలి. అలాగే
మనం జంప్ చేద్దాం అని చెప్పి ఎక్కువగా మోకాల్ని ఎక్కువ వంచకూడదు. వంచితే కనుక మనకు వేగం తగ్గి జంప్ చేయడానికి కావాల్సినంత బలం మన దగ్గర అప్పుడు ఉండదు. సో టేక్ ఆఫ్ తీసుకునేటప్పుడు సాధారణంగా చాలామంది చేసే తప్పు అని ఏంటంటే జంప్ చేద్దాం కానీ ఎక్కువ కిందకి మోకాలు ఉంచుతారు, పైకి ఎక్కువ అంటే జంప్ ఎక్కువ చేద్దామని. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనం వచ్చే రన్నింగ్ అప్రోచ్ అన్నది అక్కడికి వచ్చేవాడికి తగ్గిపోతుంది. అలాగే టేక్అవుట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని గుర్తించిన ముఖ్య అంశాలు ఏంటంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వన్ షుడ్ డ్రైవ్స్ హీజ్ లీడ్ లెగ్ అప్వర్డ్ ప్యారలల్ టు ద బార్. తన కాలుని బార్కు సమాంతరంగా పైకి లేపాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ అప్రోచ్ డైరెక్షన్ ద హ్యాండ్ షుడ్ బి డ్రైవెన్ ప్యారలల్ టు ద బార్. అది ఏదైతే దశ వైపు మన ఎడమవైపున ఉందనుకో, చేతి వాటం అంటే ఎడమవైపు నుంచి మనం దూకాలనుకుంటే కనుక చేతిని బార్కి సమాంతరంగా నడపాలి. బిఫోర్ లీవింగ్ ద గ్రౌండ్ ద బ్యాక్ షుడ్ నాట్ బి టర్న్డ్ టువర్డ్స్ ద బార్. భూమి నుండి మనం ఎప్పుడైతే జంప్ చేస్తామో ముందు వెనుక వైపు బార్ వైపు తిరగకూడదు. మనం ఎప్పుడైతే మన కంగారులో ఏమవుతాం అంటే వెంటనే వెనక్కి తిరగాలి కదా, మనకి బ్యాక్ తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తామంటే బార్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనం వీపుని చూపిస్తూ ఉంటాం, బ్యాక్ సైడ్ని బ్యాక్ పాజిటివ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అప్పుడు టేకాఫ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్గా నేరుగా వెళ్ళి బార్ని గుద్దుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అలా చేయకూడదు. షోల్డర్ షుడ్ నాట్ బీ డ్రాప్డ్ వైల్ గెట్టింగ్ నియర్ బై టు ద బార్. బార్కి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు భుజాలు అక్కడ దాకా రాకూడదు అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం టేకాఫ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో కొంచెం డిస్టెన్స్లో మనం అందరూ చెప్పుకున్నాక 30 to 36 ఇంచెస్లో మనం లెగ్ తీసుకుని భుజాలని పైకి లేపాల్సి ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద షోల్డర్ విచ్ ఈజ్ నియర్ టు ద బార్ కెన్ బి కెప్ట్ ఎట్ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ హైట్ దెన్ ది అదర్ వన్. బార్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఒక భుజం పడిపోకూడదు, రెండో భుజం కొంచెం ఎత్తులో ఉంచాలి. స్పీడ్ అండ్ జంప్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ proportional to each other. More is the speed, higher will be the jump. The athlete should determine his optimal speed at which he is more comfortable with. Determination of the above is not a difficult task through. Starting from initially with each practice session, the athlete should go on increasing his speed till his foot does not get buckle while jumping. ఇందులో ఏంటంటే ఈ హై జంప్లు అనేది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం బారు క్లియర్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వేగం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ ఫాస్ట్గా వస్తే ఎక్కువ జంప్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది, బట్ అది అన్ని సమయాల్లో కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి ఇందులో టెక్నిక్ ఉపయోగించి టేకాఫ్ అయితేనే ఈ హై జంప్లో క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. The next one is clearance of bar. All the necessary actions that are required for a successful bar clearance need to be done before taking off, because once an athlete leaves the ground, it is very difficult to make any further action over air. Rotation of head mainly becomes difficult in clearing bar, but a little bit practice and correct approach will take care of it. ఒక్కసారి మనం టేకాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత గాల్లో మనం ఎటువంటి కదలికలు చేయలేని పరిస్థితి అవుతుంది. ఎందుకంటే మన భూమి మీద అంటే మనం టేకాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు మన యొక్క భూమి మీద ఉంటుంది కాబట్టి లెగ్, అప్పుడు మనం ఏదైనా చేయగలం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఒకసారి గాల్లో ఎగురుతామో ఇంకా అక్కడ మనం ఎటువంటి చర్యలు కానీ అంటే స్థానం మార్చడం అంటే బుర్ర తిప్పడం కానీ భుజాలు కదపడం కానీ మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి అవుతుంది. సో అందుకనే ముందుగా ఏం చేయాలంటే టేకాఫ్కి ముందే మనం చిన్నసార్లు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ, మనం షోల్డర్ లెవెల్స్ కానీ నీస్ బెండ్ కానీ అన్నీ ఒకసారి చూసుకుని మాత్రమే అప్పుడే మనం ఈ బార్ని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కసారి మనం జంప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మన గాలిలో ఎటువంటి ఏం చేయలేం. సో అందుకని ముందుగా టేకాఫ్ తీసుకోవడంలోనే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే
ఇది బార్ అనేది క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా బార్ని క్లియర్ చేయొచ్చు. గాల్లో ఎగురుతూ మనం క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ is analysis. Analyze what body parts of yours can possibly touch the bar while you are clearing it, such as hands, elbows, head, hip, and sometimes legs too. Know exactly how to avoid that. For example, it is a general piece of advice that you should not drop your head down until you cross the bar. Similarly, your hands should be alongside of your body in such a manner that it will result in a hug arc. Some other general advice are feet should be kicked up quickly as soon as you cross the bar. మనం బార్ని క్లియర్ చేసేటప్పుడు శరీరాన్ని తాకడానికి వీల్లేదు. అసలు తాకితే దాన్ని ఫౌల్ కింద అంటే తగలొచ్చు, కానీ మనం ల్యాండింగ్ అయిన తర్వాత ఆ బారు మన ల్యాండింగ్ అయ్యి పిచ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బారు పడవచ్చు, కానీ మన పిట్లో ఉన్నంతసేపు బార్ పడితే కనుక అది ఫౌల్ కింద, అదే ఒక ఛాన్స్ పోయినట్టుగా మనం భావించాలి. తగలచ్చు, మనం శరీరంలో ఏ పార్ట్ అయినా బార్కి తగలచ్చు, కానీ అది పిట్లో ఉన్నంతసేపు కదిలే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మన పిట్ దాటిన తర్వాత పడినా అది నో ప్రాబ్లం, అది ఎటువంటి దోషం కింద ఉండదు. ఉదాహరణకి సపోజ్ మీరు బార్ని క్లియర్ చేస్తారు. క్లియర్ చేసినప్పుడు తల మాత్రం కిందకి పడనివ్వకూడదు. తల ఎప్పుడైతే పడిందో ఆటోమేటిక్గా బాడీ కూడా డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఒకటి. అలాగే చేతులతో పాటు శరీరంతో పాటుగా చేతులు కూడా కలిసి రావాలి. అప్పుడే చిన్న ఆర్క్ అనేది మనకి శరీరం వంపులా కలిగి ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యమైనది, మనం ఎప్పుడైతే బాడీని బార్తో క్లియర్ చేస్తామో ఆఖరిగా వచ్చేటువంటి కాళ్ళు తగలకుండా జస్ట్ మనం అక్కడ కిక్ చేయాలన్నమాట. కిక్ చేస్తేనే మనం రివర్స్ సైడ్కి మనం పిట్లో హై జంప్ పిట్లో పడతాం. ఎప్పుడైతే మనం లెగ్స్ అయితే ఎప్పుడైతే డ్రాప్ అయిపోయినాయో ఆటోమేటిక్గా బార్కి తగిలేస్తాయి. సో మనం ఫౌల్ అవుతాం. సో అందుకని మనం ఎప్పుడైతే హెడ్, హ్యాండ్స్, షోల్డర్స్ ఎప్పుడైతే బార్ క్లియర్ చేస్తే వెంటనే ఒక ఆర్క్ టైప్లో వచ్చి మనం అక్కడ జస్ట్ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే లెగ్స్తో అప్పుడు మనం బార్ని ఈజీగా క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూ షుడ్ నాట్ స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్ వైల్ మూవింగ్ అప్. ఇన్స్టెడ్ బెండ్ యువర్ నీస్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ రొటేషన్ ఓవర్ ద బార్. By default, front knee would be in bent position from the starting. Make sure to maintain that posture. However, the takeoff leg should be brought to a bent position along with the lead leg during the process. Hands should be kept tight with respect to body, but you can wrap around towards your feet also. This will serve you dual benefit. It will prevent you from touching bar and will speed up your rotation. To increase the speed, always try to keep your arms and legs as close as possible to the center of gravity. This is the only possible way in which a jumper can increase his speed of rotation after takeoff. ఈ టేకాఫ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ మనం బార్ క్లియర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ బాడీని చాలా ఫిట్గా ఉంచుకోవాలి. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం బార్ క్లియర్ చేస్తామో అన్నీ కూడా చేతులు, ఈ భుజాలను కూడా ఎక్కువ కూడా స్ట్రైట్గా ఉంచి మన దాన్ని ఆ యొక్క గ్రావిటీ బార్ పడిపోకుండా మనం బార్ క్లియర్ చేసుకుంటే కింద పడిపోతాం. కానీ అది ఎంత మనం దాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటాం, మన శరీరాన్ని, మన యొక్క మైండ్ సెట్ని కూడా తగలకూడదనే ఒక మైండ్ సెట్ని ఉంచుకుంటామో అప్పుడే మన బార్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే టేకాఫ్ అనేది కూడా జంపర్ యొక్క హై జంపర్ యొక్క వేగాన్ని పెంచేటువంటి మార్గం అది. టేకాఫ్ సరిగ్గా తీసుకుంటే కనుక అతను వేగంగా బార్ని క్లియర్ చేయగలుగుతాడు. High jump various techniques. Learning various techniques is not a difficult task at all.
Rather, implementing them in your training is quite difficult. A learner should have right approach and consistency to harvest those techniques. One of the good ways to do this is by doing approach runs. This is something familiar to high jump only, but only with the difference that the jumper will not jump at the end. A 9 to 10 approach runs before actual practice is important, but to have a good result you can increase it according to your capacity. వివిధ పద్ధతుల ద్వారా మన హై జంప్ని మనం చాలా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది అప్రోచ్ రన్ చేయడం ద్వారా అప్రోచ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇందులో కూడా ఒకటి హై జంప్లోని అప్రోచ్ రన్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా చేస్తామో టేకప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. The following things should be taken care during the approach run. Effective running techniques. Sprinter techniques should be used until before final 1 or 2 steps. Runner's heel should not touch the ground. Use straight line acceleration approach. మనం జంపింగ్ అనేది ఎక్కువగా మన టోస్ మీద చేస్తాము. అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. టోస్ మీద అయితేనే మనకి జంప్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇది అప్రోచ్ రన్లో మనం చాలా జాగ్రత్త విషయంలో ఈ కింది అది మీకు చెప్పినటువంటి ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. అందులో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఒకటి రన్ అనేది చాలా టెక్నిక్గా జే షేప్లో ఉండాలి. అలాగే స్ప్రింట్ పద్ధతిని ఉపయోగించాలి. మడం మాత్రం అంటే హీల్ మాత్రం గ్రౌండ్ టచ్ చేయకూడదు. ఈ లాస్ట్ 2 స్టెప్స్ అనేది. అలాగే ఈ స్ట్రైట్గా వచ్చి మనం ఎప్పుడైతే జే షేప్ చూసుకుంటామో ఈ సెకండ్ స్టెప్లో అప్పుడే ఇది టేకప్ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది జంప్ క్లియర్ చేయడానికి. మెయింటైన్ ద రన్నింగ్ ట్రాక్ అలాంగ్ ది కర్వేచర్. Instead of making a quick action, gradual running should be preferred. A 6 or 4 running approach is said to be ideally fit for this. That means the athlete will run 6 steps in straight lines and remaining 4 steps in curvature path before takeoff. మనం ఇందులో అంటే క్విక్గా అంటే ఫాస్ట్గా రన్నింగ్ చేయడం కంటే నెమ్మదిగా అంటే క్రమంగా పరుగులు తీయడానికి ఇందులో రన్నింగ్ అప్రోచ్ రన్ చేయడానికి మాత్రం ఎక్కువగా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. 6 or 4 రన్నింగ్ స్టెప్స్ అనేది ఇది ఇందులో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. అది ఏంటంటే టేకాఫ్ ముందు 6 స్టెప్స్ అనేది స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి. మిగిలిన 4 స్టెప్స్ అనేది కర్వేచర్ పాత్ స్టైల్లో తీసుకుంటే ఈ టేకాఫ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్ యాక్సలరేషన్ అలాంగ్ ద టేకాఫ్ ఫుట్ పాత్. మనం ఈ రన్నింగ్ చేయడం అనేది వెంటనే క్విక్గా చేయకూడదు. వెంటనే అప్పటికప్పుడు 100 మీటర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు బుల్లెట్ స్పీడ్ లాగా మనం వెళ్ళకూడదు అనమాట. జస్ట్ క్రమంగా యాక్సలరేషన్ నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ నెమ్మదిగా అంటే మెయింటైనింగ్ ఏ రైట్ టెంపో ఇస్ క్రూషియల్. వేగాన్ని క్రమంగా పెంచుకుంటూ చేయాలి తప్పించి హై జంప్లో ఒక్కసారిగా లాంగ్ జంప్ లాగా మాత్రం దూకకూడదు. అవాయిడ్ అటాకింగ్ ద కర్వ్. As in approach runs, the athlete do not need to jump over, hence steps get eventually slow during the end of the run. Avoid that by placing a bar at a lower height than actual. At the last step, instead of jumping over it, try to get under it into the mat. ఈ హై జంప్ అనేది ముఖ్యంగా ఒకసారిగా ఎక్కువ హైట్లో పెట్టి దూకకూడదు. మనం నెమ్మదిగా తక్కువ ఎత్తు నుంచే ముందు బాల్ క్లియర్ చేయడం అలవాటుగా చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నెమ్మదిగా ఇందులో హైట్ పెంచుకొని నెమ్మదిగా సెంటీమీటర్ల చొప్పున అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తే మనం అసలైన అందరికంటే ఎక్కువగా దూకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే నేను నెమ్మదిగా
అసలు కంటే తక్కువ ఎత్తులో బార్ ఉంచడం ద్వారా దీన్ని నివారించవచ్చు. ఈ హైట్ని మనం క్లియర్ చేయలేని దశలో, అలాగే లాస్ట్లో మనం అనుకున్న హైట్ని ఉంచుకుని దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి. మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే మనం ఈ బార్ని క్లియర్ చేసేటప్పుడు టేక్ ఆఫ్ తర్వాత సిజర్ జంప్ అనేది ఒకటి ఉంది. దిస్ జంప్ ఈజ్ performed in between the normal approach and layouts. It is nothing but a transitional drill. It includes the combination of both normal approach and takeoff. The basic aim behind this drill is to make the athlete stand on his lead feet after getting jumped over the bar. Consider the below diagram for clear understanding. ఈ జంప్ విధానం అనేది ఈ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే సిజర్ జంప్. ఈ సిజర్ జంప్ అనేది టేక్ ఆఫ్ తర్వాత వచ్చేటువంటిది నెక్స్ట్ దశ. రెండు కాళ్ళని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా చేయడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. దీన్ని సిజర్ జంప్ అని అంటారు. ఈ విధంగా సిజర్ జంప్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ కత్తిరి మాదిరిగా సిజర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కత్తిరి మాదిరిగా రెండు కాళ్ళని ఈ బార్ క్లియర్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ రకమైన భంగిమను చూడవచ్చు. ముందు ఒక కాలు లీడ్ చేస్తే తర్వాత నెక్స్ట్ లెగ్ అనేది లీడ్ చేసుకుంటూ బార్ని క్లియర్ చేస్తుంది. In this type of approach, the jumper just attacks the bar. No need to worry about the technical aspect of the jump. Takeoff positions related to vertical section are clearly emphasized over here. With regular practice, once the athlete achieves mastery over that particular level of height, the level of the bar can be increased much further. ఈ రకమైన సిజర్ ఒక టేకాఫ్లో చూసుకుంటే తను ముందు బార్పై దాడి చేస్తాడు, అంటే అటాక్ చేస్తాడు. అటాక్ చేసి అప్పుడు ఈ సిజర్ అనే టెక్నిక్ని ఉపయోగిస్తాడు. ఇది చాలామంది కష్టం. ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్తో చేయడానికి, అంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్గా చేస్తేనే ఇది వస్తుంది. సాధారణంగా అందరికీ రోజ్బెర్రీ స్టెప్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటున్నారు. దానికోసం మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్పుకుందాం. ఈ సిజర్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి బాగా వస్తుందన్నమాట. The next technique is back over. The back over technique. Through the practice of this, the jumper gets used to his position over the bar. This is two-fold exercise, and it is not necessary that you will use a higher bar for practice. A short height bar that an athlete can jump over very easily would be an ideal fit for this. First, his focus should be not to let his body parts touch the bar, and secondly, to impact a strong kick that will make his lower body successfully clear the bar. ఇందులో ఏంటంటే రెండు రెట్లు వ్యాయామం అంటే ఎక్కువ అంటే అవకాశం లేదు ఇందులోని, అంటే అంత ఎక్కువ దీనికి కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఈ టెక్నిక్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ముందుగా ఏంటంటే తన మైండ్లో బార్ని క్లియర్ చేయాలి, శరీర భాగం తగలకూడదు అనేది మాత్రం ఒక్కటి మాత్రమే అతను ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం బార్ని క్లియర్ చేస్తాడో నెక్స్ట్ ఈ కింద మనం లాస్ట్లో వచ్చేటువంటి రెండు లెగ్స్ని కూడా క్లిక్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే అతను గట్టిగా క్లిక్ చేస్తాడో ఆటోమేటిక్గా శరీరం బార్ని క్లియర్ చేసి విజయవంతంగా ఈ సెక్షన్లో ఈ బ్యాక్ ఓవర్ అనేది క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బ్యాక్ ఓవర్ స్టెప్ అనేది భంగిమ ఈ విధంగా ఉంటుంది. తను అప్రోచ్ తర్వాత టేకాఫ్ తీసుకునే ముందు తన యొక్క వీపు భాగాన్ని ఇలాగా బార్ వైపుకి చూపిస్తూ తన వీపు భాగాన్ని బ్యాక్కి వంచుతాడు. ఎప్పుడైతే వంచుతాడో తన యొక్క లెగ్స్ని కిక్ చేస్తాడు. కిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న మాదిరిగా వస్తుందన్నమాట. దీన్ని బ్యాక్ ఓవర్ అంటారు. Short approach jump. Suddenly practicing the full jump approach takes a lot of time, and such high speed takeoff causes fatigue and injury most of the times. Instead of this, the jumper should go for a short jump approach, because in short jump approach
The athlete can expertise more on certain techniques and can practice it more frequently. అకస్మాత్తుగా అంటే సడన్గా పూజ జంప్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క టెక్నిక్లో భాగం ఇది. అలా చేయడం వల్ల ఎక్కువగా ఈ షార్ట్ అప్రోచ్ జంప్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా అథ్లెట్ గాయాలకి ఆ, గాయాల బారిన పడుతూ ఉంటాడు, ఎక్కువ కారణం అవుతుంది. ఈ షార్ట్ జంప్ విధానం కోసం ఎక్కువగా చాలామంది తన యొక్క నైపుణ్యం ఎక్కువగా మెరుగుపరచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కువగా కూడా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ షార్ట్ ఈ అప్రోచ్ జంప్ అనేది. అయితే నెక్స్ట్ స్వల్పకాలిక అంటే దీనికోసం ఒక 2 స్టైల్స్ ఉన్నాయి, దానికోసం మనం చెప్పుకుందాం. ఇన్స్ట్ ఆఫ్ 4 స్టెప్. The mark the starting point on the ground such that the jumper will be 4 steps out from the bar on their full approach. Hits the mark with the left foot by jogging. Next is repeat the 4 step in right left manner. If you are working on bar clearance and takeoff, this technique will help you a lot. ఇందులో ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జాగింగ్ ద్వారా ఎడమ పాదంతో గుర్తుని తాకాలి. కుడి ఎడమ అనే లెఫ్ట్ ఫుట్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ పద్ధతిలో 4 దశలు పునరావృతం చేయాలి. మీరు బార్కి క్లియరెన్స్ చేయాలనుకుంటే, టేకాఫ్ సరిగ్గా పనిచేయాలనుకుంటే ఇది మీకు ఈ టెక్నిక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. లెఫ్ట్ రైట్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఈ టెక్నిక్ ఈ 4 స్టెప్స్ అనేది బాగా క్లియరెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. A true 4 step, a good technique of attacking a bar. Start from the top and take only 4 steps to the bar, as the athlete will use only 4 steps to clear the bar, so his speed and acceleration will increase twofold. ఇదేంటంటే ఇది బార్పై దాడి చేసేటువంటి మంచి అటాకింగ్ టెక్నిక్. ఇది స్టాప్ నుండి ప్రారంభించి బార్కు 4 అడుగులు మాత్రమే వేయాలి. అలాగే నెక్స్ట్ బార్ క్లియర్ చేయడానికి అతను 4 దశలు మాత్రం ఉపయోగిస్తాడు, కాబట్టి అతని వేగం మరియు 2 రెట్లు వేగంగా పెరుగుతుంది. Next one is full approach jumps. This is an actual practice to make an athlete able to complete in real competition. The only confidence gain key in a meet time situation in a full approach is to practice this full jump approach. The athlete should concentrate upon how to accelerate his speed from slow to high and pick up a lightning fast speed at the end. Clearance of bar and takeoff techniques should be practiced along with it to harvest the most during the competition. ఇది ఏంటంటే పూర్తిగా ఇది ఫుల్ అప్రోచ్ జంప్. ఇది తన అత్యధిక వేగం నెమ్మదిగా నుంచి అధిక వేగంగా తీసుకొచ్చి చివరికి ఒక మెరుపు వేగంతో దాని యొక్క బాడీని ఒక ట్విస్ట్ చేసుకుని ఒక స్పిన్ లాగా ఒక గాలిలో ఎగురుతూ చేసే విధంగా దీన్ని దృష్టి పెట్టాలి. ఈ టెక్నిక్ ఎక్కువగా బార్ క్లియరెన్స్ చేయడానికి టేకాఫ్ లో ఇది అలాగే బార్ క్లియరెన్స్ చేయడానికి టేకాఫ్ తీసుకుంటేనే సరిగ్గా వస్తుంది అనమాట. ఇది అందుకని దీన్ని ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇది ఫుల్ జంప్ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వరకు మనం మీకు ఈ హై జంప్లో ఉన్నటువంటి టెక్నిక్స్ అలాగే అప్రోచ్, సిజర్స్ కటింగ్ అలాగే ఎన్నో టెక్నిక్స్ మనం ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఫోర్స్ బై స్టెప్ అలాగే ఉన్నటువంటి దీనికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్లు కూడా మీకు చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.